وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، نیشنل گارڈ کے 2 اہلکار زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو شدید زخمی حالت میں حراست میں لے لیا۔ سیکورٹی ہائی الرٹ، وائٹ ہاؤس عارضی طور پر بند، رونالڈ ریگن ایئرپورٹ پر آپریشن کچھ دیر معطل رہنے کے بعد دوبارہ شروع۔ واقعے کے وقت امریکی صدر فلوریڈا میں موجود تھے۔ حملہ آور انسان نہیں جانور ہیں، مجرموں کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شدید مذمت، زخمی اہلکاروں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار۔ اہلکاروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ واشنگٹن میں 500 اضافی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی میڈیا سے گفتگو۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل کا کہنا ہے یہ ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عراق کی خورمور گیس فیلڈ پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ واقعے کے بعد کردستان ریجن کو گیس کی سپلائی معطل۔ ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 اہلکار شہید۔ ڈی پی او کے مطابق حملہ قاضی تالاب چیک پوسٹ پر کیا گیا۔ اہلکاروں نے جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ آپریشن اب بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شدید مذمت، کہتے ہیں دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، بزدلانہ کارروائیاں حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان اور بحرین کا 2 طرفہ تجارت $1 ارب تک لے جانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات۔ برادر ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی شراکت داری پر گفتگو۔ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی تعاون مزید بڑھانے کا عزم۔ وزیر اعظم کی سرمایہ کاروں کو مواقع تلاش کرنے کی دعوت۔ بحرین کے بادشاہ نے شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین کا اعزاز دیا۔ وزیر اعظم کی ولی عہد اور عسکری قیادت سے بھی ملاقات۔ دارالحکومت منامہ پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پانی پی ٹی آئی اکیلے نہیں، لانے والے بھی مجرم ہیں، حساب لیا جائے۔ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے خود چور نکلے۔ میاں نواز شریف کی گھن گرج، بولے گزشتہ دور حکومت میں صرف تباہی آئی، بد تہذیبی کا کلچر عام کیا گیا، امن کو تباہ کر دیا۔ لیگی صدر کی نومنتخب ارکان اسمبلی کو مبارکباد، کہا ضمن انتخابات میں لوگوں نے کارکردگی کو ووٹ دیا، نفرت، فساد اور فتنے کو ہرا دیا۔ آج پاکستان ٹیک آف کر چکا، اب مزید اوپر لے کر جانا ہے۔ بیانیے کی سیاست پٹ گئی، ہماری کارکردگی کے سامنے بری طرح ہار گئی۔ مریم نواز کی سیاسی مخالفین پر لفظی جلغار، کہا ہمیں موروثی سیاست کا طعنہ دینے والوں نے اپنی بیوی، بھائی اور رشتہ دار کھڑے کیے۔ عوام اب بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا ڈھونگ رچایا، سازشیں کرنے والے تاریخ کی کتاب میں بند ہو گئے۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم انتشار کی طرف جائیں تاکہ ایکشن کا جواز مل جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں اپنا حق لے کر رہیں گے، پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تحریک انصاف 9 مئی اور 26 نومبر کو بھی پرامن تھی۔ قومی سلامتی کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے، دشمنوں کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام۔ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، بولے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی اور معلوماتی جنگ کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مارکہ حق نے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا۔ سپہ سالار کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بھرپور تعاون کا عزم۔ پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے ادارہ جاتی ہم آہنگی ناگزیر قرار۔ دہشت گرد مشترکہ دشمن، پاکستان اور ایران مل کر مقابلہ کریں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا عزم۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کا مضبوط میکانزم بنانے کا اعلان۔ پاک افغان تنازعات کے حل میں کردار ادا کرنے کا عزم۔ علی لاریجانی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار کا اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت پر زور۔ مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم بے نقاب، اقوام متحدہ کے ماہرین نے تصدیق کر دی۔ 2800 کشمیری مسلمانوں کو حراست میں رکھنے اور تشدد سے متعدد ہلاکتوں کا انکشاف۔
रिपोर्ट में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत अंगेजी और इंतहा पसंद हिंदू जत्थों के हाथों हलाकतों पर भी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर करार। कराची में ड्राइवर ही मालिक से भत्ता वसूली में मुलविस निकला। मलीर कैंट पुलिस ने 80 लाख रुपए तलब करने वाले दाऊद खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने रकम ना देने पर जान से मारने की धमकियां भी दी थी। हांगकांग के रहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 36 अफराद हलाक, 30 जख्मी, 279 लापता। भड़कते शोले कई घंटे बाद भी बेकाबू। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। सदर शी जिनपिंग का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। और 3 मुल्की सीरीज का मार्का, दूसरा फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। आखिरी राउंड मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका से टाकरा। मेहमान टीम के लिए डू और डाई मैच। फाइनल खेलने के लिए जीत दरकार, हारे तो जिम्बाब्वे का टिकट पक्का। सियासी मामलात की बात करेंगे। बानी पीटीआई अकेले नहीं, उनको लाने वाले भी मुजरिम हैं, उनसे भी हिसाब लिया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मुतालबा, कहा दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की जो हालत की वो आज पूरी कौम भुगत रही है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने कारकर्दगी को वोट देकर नफरत, फसाद और फितने को हरा दिया। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर लेकर जाना है। बोले 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था, रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की फिक्र न होती। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। सिर्फ पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, कुछ चोरी डाके में सबसे आगे। तो लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानी में कौमें तरक्की करती हैं? क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में? उसका कौम का दिवालिया निकाल दी, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, नुमान का बुरा हाल किया, उसका दिवालिया निकाल दिया। IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। बहुत सारे फैसले हमारे पैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं। इकोनॉमी को गड़े से फिर बाहर निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है। पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया, टेक ऑफ कर चुका है। अब इसने ऊपर जाना है अल्लाह के फजल करम से। वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है। शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। ग्रीन बस के इफ्तिताह पर पता चल गया था कि मियावाली में तब्दीली आ गई है। बयानी की सियासत बुरी तरह पिट गई। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहा नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया और जितनी भी मुश्किलात आई हैं कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया। अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। ये जो आपने बयानिया की आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ बनते। जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, तमीजी, बदतहजीबी, गाली गलोच, खवातीन को आवाजें कसने, खवातीन की बेहुरमती करने, लोगों को गाली देने से शोर शराबा, फितना, फसाद, दंगा, लड़ाई, उससे जो नैरेटिव है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस के ऊपर वापस शिफ्ट हुआ है। हर दौर में, सालसियों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है अल्लाह ताला के फजल से, जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो है। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस
किताब में बंद पड़े हैं हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं। पिछले 40 साल में अगर नवाज शरीफ साहब की खिदमत को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हालिया ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स टर्नआउट की रिपोर्ट जारी कर दी है। सबसे ज्यादा 50.82% टर्नआउट NA 18 हरिपुर और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम टर्नआउट NA 104 फैसलाबाद में 13.23% रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर मजमूई औसत टर्नआउट 28.58% रहा। PP 87 मियावाली में 27% टर्नआउट रहा।